আসসালামু আলাইকুম। আজকে তোমাদের স্ট্রিং 7 নম্বর ক্লাস হবে। আইসিটি তোমাদের থার্ড চ্যাপ্টার লেসন 1-2। আমরা অলরেডি সেকেন্ড চ্যাপ্টার পড়ে ফেলছি, আজকে থার্ড চ্যাপ্টার শুরু করব। এর হলো লেসন 7-1-2 পড়ব। আর জিকে মেমোরেবল পারসন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা হলো জিপি 174 এন্ড জিপি 175। এইটা তোমাদের আমি মার্ক করে দিব, তোমরা ওইগুলো মুখস্থ করে ফেলবা বাসায়, কারণ ওখান থেকে অনেক কোশ্চেন ক্যারেক্ট করা যে আসে। ওখানে দেখবা যে ইনভেন্ট ইয়ার দেওয়া, মানে ইনভেন্ট পার্সন দেওয়া আছে, বিভিন্ন মেমোরেবল পার্সন দেওয়া আছে, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা ওগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবার দেখো আমরা তাহলে শুরু করি কোথা থেকে? আইসিটি থেকে শুরু করি। থার্ড চ্যাপ্টার বের করো। থার্ড চ্যাপ্টার দেখো, থার্ড চ্যাপ্টার হলো কি দ্য সেফ ইউজ অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, হাউ ক্যান উই সেফলি ইউজ আইসিটি। এটা মনে করো এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা শিখতে পারি। তো আমরা পড়া শুরু করে দিয়ে দেখো, বলছে দেয়ার ওয়াজ আ টাইম when little boys and girls were kept far away from any instrument. You can find that the time has been changed. Instead of keeping boys and girls of your age away from using instrument of ICT, they are encouraged to use those instruments. This chapter has been written to teach you how you can use computer, printer or modem safely and fearlessly. Those who manufacture computer know it well that nobody today, not only the adult person but also the young children use computer. So all computers are made in such way that there remains no danger or health risk in using them. The only thing about which everyone needs to be careful is the electric connection of the computer. Eta mark kore naও, which is the first important thing to use a computer? Electric connection. Desktop computer always needs electric connection and the laptop computer needs electric connection only during the time of charging the battery. এটা মার্ক করে নাও। এটা তোমরা জানো, যখন ডেস্কটপ আমরা ইউজ করি তখন কি হয়, আমাদের ইলেকট্রিক কানেকশন দিতে হয়। আর ল্যাপটপ যখন আমরা চালাই তখন করি কি, ল্যাপটপে আগে যদি চার্জ দেওয়া থাকে তাহলে তো হয়ে গেল, আর যদি চার্জ দিতে হলে অবশ্যই তোমাকে ইলেকট্রিক কানেকশন দিতে হবে। We can feel electricity when its voltage is more than 50 volts. এটা মার্ক করে নাও যে when we can feel electricity more than 50 volts. The voltage of electricity flow of our country is 220 volts. এটা মার্ক করে না যে electricity flow, what is the electricity flow of our country, তাহলে বলবো 220 volts. এই যে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো বলতে এই যে বিভিন্ন ওয়্যার দিয়ে যে কারেন্ট গুলো যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে, এটা এই ফ্লো যাওয়া আসাটাকে বলা হচ্ছে ফ্লো। আর এটার ফ্লো হলো 220 ভোল্ট। তখন বলতে হবে স্যার বড় বড় পিলার গুলোতে, বড় বড় যে ওয়্যার গুলো থাকে ওগুলোতে কত? ওগুলোতে আরো বেশি, অনেকগুলোতে 11,000, 33,000, 40,000 এরকম ডিপেন্ড করে। কিন্তু আমাদের যে লোকাল আমরা এরিয়াতে যেগুলো ইউজ করি বিভিন্ন বাসা বাড়িতে, ওগুলো কিন্তু 220 ভোল্ট। So we feel a strong electric shock when the electricity wire touches our body in any way. এটা মার্ক করে না। Signals are sent from our brain through the nerves to make our hearts beat or to stir hands and legs by using our muscles. You will be surprised to know that these are electric signal which is very low. When a person gets an electric shock, huge electricity flow through his or her body. Little signals sent from the brain falls under this electric flow. মানে আমার এই যে হাত পা নাড়াচ্ছি, এটা ডিপেন্ড করে কারণ এই যে নার্ভগুলো আমাদের পাঠাই দেয়, এই নার্ভের কারণে আমরা ফিল করতে পারি। তো মনে করো যে এইটার ফ্লো যেটা আছে, যদি ইলেকট্রিসিটি ফ্লো আমাদের বডি দিয়ে হয় তখন ওই নার্ভের ফ্লোটা আরো কমে যায়, মানে এটার ফিল করতে পারে না, যার কারণে আমরা ওই নড়াচড়া করতে পারি না। So a man cannot move his hands and legs when he becomes electrified. If it's lasts for a long time, his heartbeat may stop. So electric connection should never be neglected. We cannot do any single movement without electricity in present days. We should use electricity carefully. We always need to use right socket and right plug in using electric connection. এটা মার্ক করে নাও। We should not give electric connection from an open wire by removing its plastic and then entering the plug. এটা মার্ক করে নিবা যে অনেক সময় আছে যে তোমার উপরে প্লাস্টিক গুলো না থাকে, ওগুলো আমরা ইউজ করি ইলেকট্রিক ওয়্যার, ওগুলো ইউজ করা যাবে না, তাতে আমাদের ডিরেক্টলি আমরা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার পসিবিলিটি থাকবে। Moreover, we must stop anyone if we find him or her doing this type of work. When the electric connection is proper, we need to be careful about only one matter of the computer. We have already told that the processor of a computer may
sometimes become very hot, and so nowadays separate fan is set over a processor. এটা মার্ক করে না, হয় a fan is set, তাহলে কি হবে in processor। কারণ হলো এই প্রসেসর অনেকগুলো কাজ করে, তো হিট হয়ে যায়, তারপর বিভিন্ন আইসি থাকে, ওগুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ আইসি থাকে, ওগুলো হিট হয়ে যায়। তো বাতাসটা যদি না যাওয়া আসা করতে পারে, এয়ারটা যাওয়া আসা না করতে পারে, তাহলে কিন্তু মানে কম্পিউটার প্রবলেম হতে পারে। Other ICs of motherboard may also become hot. So the inside temperature of a computer may be higher than outside temperature. So fan is set in every computer to push out the hot air from the computer. This fan pulls in air from outside and pushes out hot air. So when you will use any computer, you will have to be attentive to ensure whether the cold air is entering out inside and the hot air is coming outside. You shall have to ensure that airflow is not closed. You will be able to use your computer for a long time if you remain careful about this matter. You might have heard some people saying that there should be an air conditioner in the room for using computer to keep the room cold. This is not at all true. The temperature that you can tolerate, your computer can tolerate a higher temperature than that. মানে আমরা অনেক সময় এয়ার কন্ডিশন ভাবি যে এয়ার কন্ডিশন ইউজ করলে আমাদের কম্পিউটার গরম মানে হট হবে না, এটা ভুল ধারণা। তোমরা যেরকম ইলেকট্রিসিটি টলারেট করতে পারো, তোমার কম্পিউটার তার থেকে বেশি করতে পারবে। তাই বলে আবার বেশি একদম রোদের মধ্যে গিয়ে কম্পিউটার চালানো তো যাবে না। এবার দেখো দ্য মেইনটেনেন্স অফ আইসিটি ইনস্ট্রুমেন্টস, যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা উপরের পার্টটুকু না পড়লাম, এই যে ক্লিনিং অফ দ্য মনিটর, এটা আমরা পড়ি, উপরের পার্টটুকু আমি পড়লাম না। দেখো বলছে at present most of the computer monitors are LCD monitor, and it is better if you do not attempt to clean LCD monitor. Its back is not made of glass. এটা মার্ক করো না, LCD মনিটরের পিছনের পার্টটা কিন্তু তোমার গ্লাস দিয়ে তৈরি না। So there may be scratches if you try to clean. Not only this, the pixel inside the monitor may be damaged if you rub during cleaning. এটা মার্ক করো না। পিক্সেলস হইলো কি, অনেকগুলো একটা পিকচার তৈরি করতে ছোট ছোট যে ইমেজগুলো তৈরি হয় বা ছোট ছোট যেগুলো থাকে, ওই পার্টগুলো একসাথে মিলে কিন্তু একটা পিকচার তৈরি হয়। ওই ছোট ছোট পার্টগুলোকেই বলা হচ্ছে পিক্সেল। You can clean CRT monitor with a soft cotton cloth if it becomes dirty. এটা মার্ক করে না। If cleaning is not properly done in this way, you can use a little amount of glass cleaner in the soft cotton piece of cloth. এটা মার্ক করে না। If the glass cleaner is not available, you can prepare alternative glass cleaner by mixing 1 spoon of vinegar with a glass of water. মার্ক করে না। আমি এটা দেখো তোমাদের লিখে দিচ্ছি, LCD, LED and CRT মনিটরের ফুল ফর্মগুলো লিখে দিচ্ছি, এটা তোমরা লিখে নাও। এগুলো মুখস্থ করে ফেলবা। এলসিডি হলো কি লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে। লিকুইড হলো তোমার এখানে লিকুইড এলিমেন্ট ইউজ করা হয়। যেমন দেখবা যে তোমাদের ল্যাপটপের বা কম্পিউটারের স্ক্রিনটাতে, এলসিডি মনিটরের স্ক্রিনটাতে দেখবা যে কোনো মনিটরে যদি তুমি একটু আঙ্গুলটাকে ফিঙ্গারটা কিন্তু রাখো, দেখবা যেটা ওয়াটার ওয়েভ তৈরি হয়, ওয়াটারের মতো একটা ওয়েভ তৈরি হয়, ওইটাকে বলা হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল। আর এলইডি হলো কি এগুলো লাইট রিফ্লেকশনের মাধ্যমে তৈরি হয়। আর এলসিডি হলো কি আগেকার যুগে যে তোমার হলো বড় বড় মনিটর যেগুলো আছে একদম বাক্সের মতো, ওগুলাকে বলা হচ্ছে। তো এরপরে দেখো water or liquid. It is better not to keep water or any type of drinks near a computer when you use it, because if the water or any liquid suddenly falls on your computer may be damaged. এটা মার্ক করলাম। Water or any other drink is conductive if it enters into the computer. Electric circuit may be short circuited. Mark করলাম। If such type of incident happens, switch off the computer immediately and keep it under a fan for a long time so that the water is evaporated. Dust are must in our country. The fan of a computer pushes in air. There may be some dust in the air. The computer may become very hot if the airflow gets blocked with dust. So you should frequently check whether dust had fallen over the pages
Clean the pages if you find it dirty, but never try to open a computer for cleaning inside. Cleaning keyboard. It is better to clean the keyboard frequently because many germs may spring up there as it is used by our fingers or hands. Keys can be wrapped with a piece of dry soft cotton cloth, and the surrounding of each key can be cleaned with cotton bud. After this, make it upside down and give a mild jerking for several times, and the keyboard will be somewhat clean. পরের পেজে cleaning of mouse. At present, almost all mouse are optical mouse. এটা মার্ক করে নিবা. It functions when light is reflected, so if the lens of a mouse becomes dirty, it may not work properly. মার্ক করে নাও. If dust accumulated in the mouse, detach the mouse from the computer and keep it upside down and clean the dirty spots with cotton bud and then rub with the soft cotton cloth. মার্ক করে নিবা. সো আজকে এতটুকু পর্যন্ত। এবার তোমরা জিকে গাইডটা বের করে ফেলবা। জিকে 174 নাম্বার পেজ বের করো। মেমোরেবল পারসন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বের করে ফেলো। জিকে গাইড তোমাদের জিকে গাইডের 174 নাম্বার পেজ। আমি যেগুলো নাম বলতেছি ওগুলো মার্ক করে নেবে, ওগুলো মুখস্থ করে ফেলবা। ওগুলা কি কি করেছেন সেগুলো পড়বা, আর কান্ট্রিটাও পড়বা, দুইটাই পড়ে ফেলবা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম, আর্কিমিডিস, আলবার্ট আইনস্টাইন, ইবনে সিনা। মার্ক করে নাও। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম, আর্কিমিডিস, আলবার্ট আইনস্টাইন, ইবনে সিনা। তারপরে মার্ক করো টমাস আলভা এডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। টমাস আলভা এডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। জুলিও কুরি, মাদাম কুরি, ইবনে বতুতা, ইন্দিরা গান্ধী, ক্রিস্টোফার কলম্বাস। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, জুলিও কুরি, মাদাম কুরি, ইবনে বতুতা, ইন্দিরা গান্ধী, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, কার্ল মার্কস। ক্রিস্টোফার কলম্বাস, কার্ল মার্কস। গ্যালিলিও, অ্যারিস্টটল, জোসেফ প্রিস্টলি, প্লেটো, স্যার আইজ্যাক নিউটন। চার্লস ডারউইন। তোমরা মার্ক করবা এরপরে কি গ্যালিলিও, অ্যারিস্টটল, জোসেফ প্রিস্টলি, প্লেটো, স্যার আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডারউইন পর্যন্ত মার্ক করো। তারপরে আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, লুই পাস্তুর, পিথাগোরাস, মাইকেল ফ্যারাডে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, উইনস্টন চার্চিল। আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, লুই পাস্তুর, পিথাগোরাস, মাইকেল ফ্যারাডে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, উইনস্টন চার্চিল। আমি মানে তোমার এগুলো আবার বলতেছি। টমাস আলভা এডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, জুলিও কুরি, মাদাম কুরি, ইবনে বতুতা, ইন্দিরা গান্ধী, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, কার্ল মার্কস। টমাস আলভা এডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, জুলিও কুরি, মাদাম কুরি, ইবনে বতুতা, ইন্দিরা গান্ধী, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, কার্ল মার্কস। গ্যালিলিও, অ্যারিস্টটল, জোসেফ প্রিস্টলি, প্লেটো, স্যার আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডারউইন। গ্যালিলিও, অ্যারিস্টটল, জোসেফ প্রিস্টলি, প্লেটো, স্যার আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডারউইন। আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, লুই পাস্তুর, পিথাগোরাস, মাইকেল ফ্যারাডে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, উইনস্টন চার্চিল। আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, লুই পাস্তুর, পিথাগোরাস, মাইকেল ফ্যারাডে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, উইনস্টন চার্চিল। এগুলা মার্ক করে নিন। এগুলো সবগুলো পড়ে ফেলবা, যেগুলো মার্ক করে দিলাম। সবাই ভালো থেকো। আজকে এতটুকু পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। আর কোনো প্রবলেম অবশ্যই আমাদের ফোন করবো বা ফেসবুকে কমেন্ট করে জানাবা। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থেকো।